मी सौ मयुरी नरावार, ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। राष्ट्रपती पदासाठी अर्ज, निरीक्षक ताहेर बिन हमदन यांची काँग्रेसच्या पदाधिकारी सूचना। सत्यनारायण सह चित्तला आदिलाबाद काँग्रेसच्या मोठ्या प्रमाणावर बैठकीला उपस्थित। आदिवासी कलांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता, अशी जिल्हाधिकारी एसपींची इच्छा। गिरीपल्ले शुभगुडा येथे आयोजित घुसाडी कार्यक्रमाच्या समारोप समारंभाला उपस्थित असलेले अधिकारी। केंद्र सरकार राहुल गांधीच्या दबावाखाली जनगणनेसाठी पुढे आले असे म्हणणे काँग्रेस। आदिलाबाद मध्ये TPCC नेत्यांच्या उपस्थितीत नेत्यांचे उद्घाटन। ASC विद्युत अपघात रोखण्यासाठी पावले सुचवणे। वीज सुरक्षा सप्ताहाच्या समारोप समारंभाला उपस्थित। सतत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। पाकिस्तानामधील दहशतवादी छानण्याविरुद्ध भारताच्या ऑपरेशन सिंदूरवर काँग्रेस पक्षाने एक आपत्कालीन बैठक घेतली। या बैठकीला AICC नेते राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे आणि KC वेणुगोपाल यांच्यासह अनेक प्रमुख काँग्रेस नेते हे उपस्थित होते। ते म्हणाले की भारतीय सशस्त्र दलांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून पाकिस्तान आणि POK मधील दहशतवादी छानण्यावर निर्णयावर कार्यवाही करून योग्य उत्तर दिले आहे। आपल्या सर्वांना याचा अभिमान आहे आणि आपल्या देशाच्या सैनिकाच्या धैर्याला आणि दृढनिश्चयाला आणि देशभक्तीला सलाम करतो। पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यापासून भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सरकारला स्पष्टपणे पाठिंबा देत आहे आणि सीमेपलीकडून येणाऱ्या या दहशतवादाविरुद्धच्या या कोणत्याही कारवाईला ते पाठिंबा देईल असे स्पष्ट केले आहे, याची आठवण राहुल गांधी यांनी करून दिली। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ, पूरा समर्थन, फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, complete support from the Congress party and the Congress working committee. TPCCचे उपाध्यक्ष, निरीक्षक आणि उर्दू अकादमीचे अध्यक्ष ताहेर बिन हमदन म्हणाले की पक्षासाठी कठोर परिश्रम करणे हे पद शोधित येतील आणि पक्ष झेंडा घेऊन जाणाऱ्या कार्यकर्त्यांना ओळखेल। आदिलाबाद शहरातील तरंगिणी फंक्शन हॉलमध्ये विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या विधानसभा मतदारसंघ काँग्रेस पक्षाच्या बैठकीला त्यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून भाग घेतला आणि संबोधितही केले। या बैठकीला TPCCचे सरचिटणीस चित्तला सत्यनारायण आणि दुसरे निरीक्षक उपस्थित होते। ताहेर बिन हमदन म्हणाले की काँग्रेस पक्षाचा इतिहास हा मोठा आहे आणि तो देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देणारा पक्ष आहे। त्यांनी सांगितले की येथे काँग्रेस पक्षाला वैभव मिळवून देण्याच्या उद्देशाने गाव, मंडळ, ब्लॉक, शहर आणि जिल्हा अध्यक्षांची पदे भरण्यासाठी इच्छुकांकडून अर्ज स्वीकारले जातील। पक्षात असलेले आणि पक्षासाठी कठोर परिश्रम करणारे नेते अर्ज करू शकतात। त्यांनी सांगितले की त्यांना प्रत्येक पदासाठी 5 अर्ज प्राप्त होतील आणि ते पुनरावलोकनासाठी या वरच्या क्रमांकावर पाठवले जातील। त्यांनी सांगितले की उच्च कमांडाच्या निर्णयानुसार पदासाठी निवड प्रक्रिया सुरू राहील। अर्जासोबत प्रत्येक नेत्याला 3 ही फोटे, मतदार ओळखपत्र, आधार झेरॉक्स आणि संपूर्ण बायोडाटा सादर करण्यास सांगितले। ते म्हणाले की नेत्यांनी पदांसाठी नाही तर कामाच्या स्पर्धा करावी आणि पक्षासाठी काम करावे, मग त्यांना चांगले कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जाईल। పట్టణ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షులు గుడిపల్లి నగేష్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాలి। అలాగే సేవాదల్, యూత్ కాంగ్రెస్, NSCI అందరినీ కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిగా కోరుతా ఉన్నాం। తాజా మాజీ కౌన్సిలర్లు, తాజా మాజీ సర్పంచులు ఎవరినా కూడా ఇంకా కొంచెం చైర్లు కూడా వేయండి వేదిక మీద, తప్పకుండా అందరినీ కూడా చెప్పాలని నేను మీ తరఫున కోరుతున్నాను। తప్పండి, పెట్టండి। జై సేవాదల్। ఇప్పుడు చిట్ల సత్యనారాయణ గారికి సేవాదల్ తరఫున అలాగే ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ ఇన్ఛార్జ్ నిత్యానంద కందిసిన గారికి
సేవాదళ్ కాంగ్రెస్ తరఫున సభకు నమస్కారం. ఈరోజు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఆదేశాల్లో మన జిల్లా స్థాయి సమావేశం జరిగిన సందర్భాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటూ ఈనాటి సభకు నాతో పాటు అబ్జర్వర్గా చేసినటువంటి గౌరవనీయులు సత్యనారాయణ గారు, ఈనాటి నియోజకవర్గ సభకు సభాధ్యక్షుడిగా మీ నిన్న జరిగినటువంటి శాసనసభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసిన అభ్యర్థి ఈ నియోజకవర్గానికి ఇన్ఛార్జిగా ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా ఆయనను కోరుతూ, ఆయనతో పాటు ఆదిలాబాద్ నగర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు ఈ వ్యవహారాన్ని నడిపించవలసిందిగా ఆదేశిస్తూ, ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నేను ఇది 2వ మీటింగ్. నాకు పూర్తి అవగాహన వచ్చేది ఇప్పటికీ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు చాలా రోజులుగా ఇక్కడ లేనటువంటి పరిస్థితి. ఒకవేళ జిల్లా కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఉండి మిమ్మల్ని అందరినీ సమన్వయం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఏదన్నా ఇన్ఛార్జిగా సవరించేటటువంటి బాధ్యత తండ్రి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి ఉంటుందనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తూ, వేదిక మీద ఉన్న వివిధ పదవులు అలంకరించినటువంటి మహిళా సోదరులకు, నాయకులకు, ముఖ్యంగా ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నాయకులు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ సమావేశం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటన్నది పెద్దలు చెప్పడం జరిగింది. ఏఐసిసి పిలుపు మేరకు రాష్ట్ర పిసిసి అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు, ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జి తెలంగాణ ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ గారు పోయిన 23 తారీఖు నాడు గాంధీ భవన్లో ఒక సమావేశం ఏర్పాటు చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని గ్రామ స్థాయి నుండి పటిష్టపరిచి మళ్ళీ రానున్న 15 సంవత్సరాలు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే ఉండాలి. ఆ దిశలో చిట్ల సత్యనారాయణ గారు చెప్పినట్టుగా మనమంతా ఒకటి, మన ఒక కుటుంబం, ఒక నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జిగా తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక బలీయమైనటువంటి శక్తిగా ఈ ప్రాంతంలో రూపాంతరం చెందించడానికి నా శక్తి అంతా దారపోస్తాను. మీ అందరికీ నేను మాట ఇస్తా ఉన్నాను. అట్లనే ఎవరికి పదవులు వచ్చినా నాకు పోటీ చేసే అవకాశం వచ్చింది, నేను పోటీ చేసిన. పార్టీ పదవులు ఎవరికి వచ్చినా మనం సహకరిద్దాం, ఎవరికి వచ్చినా కూడా మనం వారికి తోడుందాం. మనలో మన కుటుంబంలో ఎవరికి పదవులు వచ్చినా, ఎవరికి పార్టీ పదవులు వచ్చినా, అధికార పదవులు వచ్చినా మనమంతా ఒక్కటే. అంతిమంగా మనం కృషి చేసేది కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఉన్నతి కోసమే. కాబట్టి తప్పకుండా ఎవరికి పదవులు వచ్చినా మనందరి సహకారం ఉంటుందని గట్టిగా ఒక్కసారి చప్పట్లతో తెలియజేయాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాము. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा आणि SP अखिल महाजन यांनी आदिवासी कलांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळावी अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांनी या जिल्ह्यातील गुड्यातनूर मंडळातील शंभूगुडा गावाला भेट दिली. तेलंगणा सरकारची भाषा आणि या संस्कृती विभाग आणि आदिवासी कलांच्या जनताचा भाग म्हणून आदिवासी सकल कला सक्षम संगम या गुसाडी कार्यक्रमाच्या समारोप समारंभाला प्रमुख पाहुणे म्हणून त्यांनी उपस्थिती लावली. ते म्हणाले की कनकराज यांनी घुसाडीला ओळखून ही ओळख मिळवून दिलेली आहे आणि त्यांना पद्मश्री सन्मानित करण्यात आलेली आहे आणि इतर कलांमध्येही ओळख मिळवायची आहे आणि जेव्हा त्यांना व्यासपीठ मिळेल तेव्हा त्यांना ही कला सादर करावी, तरच सर्वांना त्या कला प्रकारांबद्दल माहिती होईल. यावेळी आदिवासींनी प्रदर्शित केलेल्या कलाकृती त्यांनी उत्सुकतेने पाहिल्या आणि पाहुण्यांनी प्रतिभाव कलाकारांना शाल, స్మృతిచిహ్న देऊन ప్రశంసాపత్ర देऊन గౌరవలే. మన దగ్గర ఎప్పుడైనా ఇట్లా అవకాశం అయితే జిల్లా లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, చాలా రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. 2 జూన్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, 15 ఆగస్టు, లేదు మనం 26 జనవరి, ఇట్లా రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ వేదికలో కూడా మనం ఆదివాసీ సంప్రదాయకి, ఆదివాసీ సంస్కృతికి అవకాశం తప్పకుండా కూడా ఇస్తాము. ఇప్పటివరకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా తప్పకుండా కూడా అవకాశం ఇస్తాము. మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాము. మీకు ప్రోత్సహించారు అంటే ప్రభుత్వం కూడా చాలా కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది. మొన్ననే మనకి గుసాడి, మన ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా నుంచి గుసాడి నృత్యం కనకరాజు గారు, వారికి పద్మశ్రీ రావడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు అంతరాష్ట్రీయలో ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు, గుసాడి గురించి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు. ఇంకా కూడా ఇందాక గౌరవ SP గారు కూడా చెప్పినట్లు వేరే కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో, అటు కీకరి కావచ్చు, రేలా కావచ్చు, అవి అన్నీ కూడా మళ్ళీ మొత్తం అంతర్జాతీయ స్థాయిలో, జాతీయ స్థాయి కూడా
తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అవి ఎట్లా తెలుసుకోవచ్చు అంటే మనం ప్రతి ఒక్క వేదికలో ఇట్లా అవకాశం ఇవ్వాలి. సో ఇక్కడ మనం ఈ రోజు అవకాశం ఇస్తున్నాము, మీరు వర్క్ షాప్స్ కండక్ట్ చేస్తున్నారు, తర్వాత దుబాయ్లో కూడా వెళ్ళి మీరు ఇట్లా అన్ని పర్ఫామ్ చేస్తారంటే తప్పకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో జాతీయ స్థాయిలో కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇట్లా తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా మనం కూడా మన దగ్గర ఎప్పుడైనా ఇట్లా అవకాశం అయితే జిల్లా లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, చాలా రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. 2nd జూన్ ప్రోగ్రామ్ కావచ్చు, 15th ఆగస్టు, లేదు మనం 26 జనవరి, ఇట్లా రకాల ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి తప్పకుండా ఆ వేదికలో కూడా మనం ఆదివాసీ సంప్రదాయానికి ఆదివాసీ సంస్కృతికి అవకాశం తప్పకుండా కూడా ఇస్తాము. ఇప్పటి వరకు కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా తప్పకుండా కూడా అవకాశం इस्तामो मी अंदर की కూడా తెలియజేస్తున్నాము. आदिलाबादचे जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की शेतकऱ्यांनी भूभारती कायद्याद्वारे त्यांच्या जमिनीचे प्रश्न सोडवावेत. बुधवारी बोरज मंडळातील बालापूर गावामध्ये झालेल्या भूभारती महसूल परिषदमध्ये ते महसूल अधिकाऱ्यांसह उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना नवीन कायद्याची जाणीव करून देण्यात आली आणि त्यांनी शेतकऱ्यांनी सादर केलेल्या अर्जाचा आढावा घेतला आणि त्यांना अनेक सूचना आणि सल्ला दिला. गणेशपूर उपनगर सर्वेक्षण क्रमांक 1 मधील सदा बैनामा आणि कस्तूशी संबंधित इंदिरम्मा घराच्या या लाभार्थ्यांना अर्जाची तपासणी करण्यात आली. तर त्यांनी सांगितले की गावातील अधिकारी संध्याकाळपर्यंत उपलब्ध असतील आणि ज्यांना काही समस्या किंवा शंका असतील त्यांनी अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून द्यावा आणि त्यांचे निराकरण करावे असे आवाहन त्यांनी केले. సో ఇట్లా రకాలు సాదావైనవి కూడా ఇందాక చెప్పినాము. సో అవి కూడా దాంట్లో చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. సో ఈరోజు సాయంత్రం వరకు మన టీం మొత్తం ఇక్కడే ఉంటుంది. అన్ని రికార్డ్స్ తో సహా ఇక్కడ మన ఎంఆర్ఓ గారు వాళ్ళ టీం కూడా ఉన్నాయి. మీ సర్వే సమస్య కావచ్చు, ఇంకా ఏమైనా భూమి సమస్య కావచ్చు, ఇందాక చెప్పింది దాంట్లో లేదు, ఇంకా వేరే కూడా అందుకు ఇతరులకు కూడా ఉన్నాయి. వేరే సమస్య కూడా ఏమైనా ఉంటే ఇక్కడే మళ్ళీ మీరు హెల్ప్ డెస్క్ లో అప్లికేషన్ ఫార్మ్ కూడా చెప్పి మళ్ళీ ఎంఆర్ఓ గారు మీకు రసీదు ఇస్తారు. దయచేసి రసీదు కూడా తీసుకోండి. ఆన్లైన్ కూడా ఏమైనా చేయాల్సిన ఉంటే అది కూడా ఎంఆర్ఓ గారు చేసేస్తారు. మీకే మళ్ళీ ఏం ఆన్లైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. పాత మీరు ఏమైనా ఆన్లైన్ లో పెట్టి ఉంటే అవి పెండింగ్ ఉన్నాయి కూడా దయచేసి ఆ రసీదు కూడా పాత ఏమైనా మీరు ఇంతకు ముందు భూభారతీయులు కానీ అప్పుడు ఇంతకు ముందు ధరలీనో మీరు ఏమైనా పెట్టి ఉన్నారు, అవి కూడా ఏమైనా పెండింగ్ ఉంటే అవి కూడా దయచేసి ఇక్కడ ఇస్తే అవి కూడా పరిష్కారం అవుతాయి. కొత్త ఇంకా ఏం ఆన్లైన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అది మనమే ఆన్లైన్ చేసి మళ్ళీ ఎంక్వైరీ చేసి నోటీసెస్ ఇస్తూ మళ్ళీ మనం పరిష్కారం చేయడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్స్ ఇట్లా ఈ మన బోరజ్ మండలంలో 16-17 వరకు తీసుకొని డే ఎండ్ కల్లా దాదాపు అన్ని పరిష్కారం కూడా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. అంటే బోరజ్ మండలంలో ఒక్క రైతుని కూడా భూ సమస్య లేకుండా భూ సమస్య మొత్తం పరిష్కారం చేయాలి. ప్రభుత్వం ఈ పైలట్ గా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో బోరజ్ మండలికి తీసుకోవడం జరిగింది. మీ నుంచి కూడా ఏమైనా సూచన సలహాలు ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు మీరు చెప్పచ్చు. లేదు ఇంకా ఇక్కడ హెల్ప్ డెస్క్ లో కూడా అన్ని దరఖాస్తు రాసి ఇక్కడ మరి ఎంఆర్ఓ గారి దగ్గర సబ్మిట్ చేయండి. ఎంఆర్ఓ గారి నుంచి రసీదు కూడా తీసుకోండి. ఓకే, ఏమైనా ఎవరైనా మాట్లాడితే మాట్లాడండి. ఏమైనా మీ ఈ బాలాపూర్లో ఏమైనా పెద్ద భూమి సమస్య ఉందా, ఏమైనా సర్వే నంబర్ లో అట్లా ఏమైనా సమస్య ఉంటే కూడా చెప్పండి. टीपीसीसीचे उपाध्यक्ष आणि उर्दू अकादमीचे अध्यक्ष ताहेर बिन हंडन, टीपीसीसीचे सचिव चित्ताला सत्यनारायण आणि आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदील श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की एआयसीसी अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या सूचनेनुसार राज्यात जातीय जनगणना करणाऱ्या तेलंगणा काँग्रेस सरकारने इतर राज्यासोबत देशासाठी एक आदर्श ठेवलेला आहे. बुधवारी आदिलाबाद शहरातील तरंगिणी फंक्शन हॉलमध्ये झालेल्या मोठ्या प्रमाणात मतदारसंघ बैठकीनंतर एआयसीसी अध्यक्ष राहुल गांधी हॉलच्या या त्यांच्या फोटोला अभिषेक करण्यात आला. केंद्राने जनगणना करण्याच्या या निर्णयामागे राहुल गांधी यांचे प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की त्यांच्या या दबावाखालील केंद्रातील भाजप सरकारने जनगणना पुढे आणली आणि हा काँग्रेस पक्षाचा विजय आहे. नंतर मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील जातगणना मागासवर्गीय 42% आरक्षण विधेयक, अनुसूचित जाती वर्गीकरणाला मान्यता आणि राज्यात तांदळाचे महत्त्वाकांक्षी वाटप हे सर्व गोष्टीचे मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांचे कौतुकही करण्यात आले. सामाजिक न्याय काँग्रेसतोనే సాధ్యం. జై కాంగ్రెస్. రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం. రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వం. జై కాంగ్రెస్.
కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జిందాబాద్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సన్న బియ్యం ఇచ్చిన పేదల పెన్నిది రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం సన్న బియ్యం ఇచ్చిన పేదల పెన్నిది రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం బీసీలకు 42% రిజర్వేషన్ ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వం वीज विभागाचे मुख्य अभियंता जे.आर. चव्हाण म्हणाले की विजेमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी आम्ही वीज सप्ताह आयोजित केलेला आहे। 1 मे पासून सुरू झालेल्या हा वीज सुरक्षा सप्ताहाच्या या समारोपानिमित्त बुधवारी शहरातील एएससी कार्यालयात वीज विभागाच्या कार्यक्रमासोबत कर्मचाऱ्यांसोबत एक बैठक आयोजित करण्यात आली होती। नंतर वीज अपघात रोखण्यासाठी करायच्या उपाययोजना, टोल फ्री क्रमांक आणि सेवांबद्दल माहिती देणारे पोस्टर प्रसिद्ध करण्यात आले। विजेचे धोके टाळण्यासाठी प्रत्येक वीज ग्राहकाने आपल्या घरांना मातीचे काम करावे, यामुळे विजेच्या धोक्यांमुळे मृत्यूचा धोका टाळता येईल। तर या उत्सवादरम्यान होणारे अपघात टाळण्यासाठी ते क्षेत्रीय पातळीवर जागरूकता निर्माण करत आहे आणि लोकांना जागरूक करत आहे असे त्यांनी सांगितले। जर वीज वाहिन्या तुटल्या असतील तर त्यांना वीज क्रमांकाच्या या कर्मचाऱ्यांना कळवण्यास सांगितले आहे। तर पुरवठ्यात व्यत्यय असल्यास किंवा कोणत्याही विद्युत समस्येच्या बाबतीत टोल फ्री क्रमांक 1912 वर संपर्क साधण्याचा सल्लाही दिला गेला। ఈరోజు మనము భద్రతా వారోత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాం। అందులో లాస్ట్ డే కాబట్టి మే 1 నుంచి 7 రోజులు మనము అనేక సెక్షన్లలో మన సబ్ డివిజన్లో డివిజన్లో అన్ని చోట్ల వారోత్సవాలు జరపడం జరిగింది। ఈరోజు లాస్ట్ డే కాబట్టి మనము సర్కిల్ మొత్తానికి ఇక్కడ వారోత్సవాలు జరుపుతున్నాం। అందరూ ఏంటంటే ఇది భద్రతా వారోత్సవాలలో ఏం పాటించాలి అనేదే మెయిన్। మన ప్రజలతోని విద్యుత్ వినియోగదారులతోని విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఫస్ట్ అందరూ ఇంటికి ఎర్తింగ్ చేయించుకోవాలి। ఎర్తింగ్ చేసుకుంటే ఖచ్చితంగా ఏదైనా ఫాల్ట్ వచ్చినా ఏమొచ్చినా షాక్ కొట్టడానికి ఛాన్సెస్ చాలా తక్కువ, అది మనము చనిపోకుండా చేస్తుంది। అందరి ఇంటిని మన ఎక్విప్మెంట్ని మనిషిని బతికించేందుకు ఎర్తింగ్ అనేది మెయిన్। మా విద్యుత్ వినియోగదారులతో విజ్ఞప్తి ఏంటంటే ఎక్కడైనా మా లైన్లో పడిపోయినా ఇమీడియట్ ఇప్పుడైతే 1912కే కాల్ చేయాలి। 1912 మొత్తం మన ఎన్పిడిసిఎల్ కంపెనీకే రోజు 24 గంటలు పనిచేస్తుంది। ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా 1912 చేస్తే అక్కడి నుంచి మా కింది సిబ్బందికి మాకు ఫోన్స్ వస్తాయి, మేము అటెండ్ చేసేస్తాం। వేరే రకంగా ఇప్పుడు మోటార్లు ఉన్న రైతులతోటి విజ్ఞప్తి ఏంటంటే మోటారు స్టార్టరు అవిటి కూడా ఎర్త్ చేసుకోవాలి। చాలా చోట్ల మోటార్కు ముట్టబోయి అక్కడ ఏంటంటే ప్లాస్టిక్ డబ్బా వేయాలి, వాళ్ళు ఐరన్ వేస్తున్నారు। చాలాసార్లు మనకు ముట్టి రైతులు చనిపోవటం జరుగుతుంది। ఇదో అంటే ఎక్కడ చూసినా మా ఎలక్ట్రిసిటీతో చావటం అనేది చాలా జరుగుతున్నది। అంటే ఇది ఏదో యాక్సిడెంటల్ జరుగుతుంది కాదు, మన निर्लक्ष्य वलना जరుగుతుంది। आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांचा जन्म शेतकरी कुटुंबातून झालेला आहे आणि ते स्वतःच्या बळावर वाढलेले आहे आणि ते अन्नदान करत आहे। 3 वर्षापूर्वी सुरू झालेला हा नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम आजही अव्याहतपणे सुरू आहे। अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी केएसआर फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले। शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनमध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, సాయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట
చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం పేదల గుండెకు సప్పుడువే మా సీనన్న నిరుపేదల ఇంటికి పండగవే कंदी सीनन्ना। काँग्रेस पक्षाच्या मोठ्या बैठकीनंतर सभेला उपस्थित असलेले सर्व पाहुण्यांनी आणि नेत्यांनी शहरात संविधानाच्या बचावासाठी एक रॅली काढली। देशातील आपल्या संविधान संस्था कुमकुमत करण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या या प्रयत्नांना उलट करण्याचे आवाहन नेत्यांनी केले। मोदी सरकार जातीय विभाजन आणि सुडाच्या राजकारणापासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नांना काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी प्रभावीपणे तोंड द्यावे। संविधान रक्षणासाठी जय बापू जय भीम जय संविधान रॅली काढण्यात आली। नेत्यांना कार्यक्रमाची माहिती होती। जय भीम जय संविधान जय बापू जय भीम जय संविधान जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय भीम जय संविधान जय बापू जय भीम जय संविधान जय बापू जय भीम जय संविधान जय कांग्रेस जय कांग्रेस जय बापू जय भीम ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ పిసిసి అధ్యక్షులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారు ఏఐసిసి ఇన్ఛార్జి మీనాక్షి నటరాజన్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ సమావేశానికి అబ్జర్వర్గా విచ్చేసినటువంటి ముఖ్య అతిథులు మరియు నా తోటి సీనియర్ అబ్జర్వరు తయార్ బిన్ అహ్మద్ గారికి మరియు ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి భోజన్న గారికి చాలామంది ఇక్కడ నాయకులు ఉన్నారు। వారందరికీ కూడా పేరు పేరున మరి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే కాంగ్రెస్ పార్టీని గ్రామ స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు బలోపేతం చేయాలనే దాంట్లో భాగంగా ఈరోజు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఓన్లీ ఆదిలాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ సమావేశం తీసుకోవడం జరిగింది। ఈ సమావేశంలో మరి బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులు, మండల పార్టీ అధ్యక్షులు, గ్రామ కమిటీ అధ్యక్షులు, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు, వివిధ సంఘాల అనుబంధ సంఘాల నాయకులు అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది। వారందరికీ కూడా ఆదేశం ఏమిచ్చామంటే అధిష్టాన వర్గం ఏదైతే తెలియజేసిందో గ్రామ స్థాయి నుంచి జిల్లా స్థాయి వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీని బలోపేతం చేయాలి, మరో దశాబ్ద కాలం ఈ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉండాలి అని చెప్పంటే ప్రతి ఒక్కరు కష్టపడి పనిచేయాలి, కమిట్మెంట్ తోటి కార్యకర్తలు
కార్యకర్త ప్రతి ఒక్కరు కాంగ్రెస్ పార్టీకి అంకిత భావంతో పనిచేసినప్పుడే మనం అది అనుకునేది సాధిస్తామని చెప్పి తెలియడం జరిగింది. దానికి నిన్నటి వరకు ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో కార్యకర్తలు ఎలా ఉన్నారో తెలియదు, కానీ ఈ రోజు నుంచి మాకు ఒక నమ్మకం కలిగింది. ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరూ కూడా కష్టపడి పనిచేస్తారు. భవిష్యత్తులో ఎప్పుడు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు వచ్చినా అవన్నిటిని కూడా హస్తగతం చేసుకుంటారని చెప్పి సందర్భంగా తెలియడం జరుగుతుంది. కాంగ్రెస్ ఈరోజు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ ఆదేశానుసారం కాంగ్రెస్ పార్టీని గ్రామ స్థాయి నుండి బలవంతం చేయడానికి, బలోపేతం చేయడానికి, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను ఐక్యం చేయడానికి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు గౌరవనీయులు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ గారి ఆదేశానుసారం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఆదిలాబాద్ బోత్ నియోజకవర్గాలకు సంబంధించినటువంటి జిల్లా స్థాయి మీటింగ్ మొదటి సమావేశం జరిగిన తర్వాత ఈరోజు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గ స్థాయి కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశం నేను కానీ, నాతో పాటు సహచర అబ్జర్వర్ సత్యనారాయణ గారు కానీ, ఈ నియోజకవర్గ బాధ్యులు కంది శ్రీనివాసరెడ్డి గారు కానీ, అదేవిధంగా డిసిసిబి బ్యాంక్ చైర్మన్ భోజిరెడ్డి గారు, ముఖ్యంగా ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకొని 2 గంటలుగా ఈ నియోజకవర్గంలో మండల స్థాయి, బ్లాక్ స్థాయి అధ్యక్షుల నియామకం జరగడానికి అప్లికేషన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్లికేషన్ కొరకు ఈరోజు పోటీ పడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ పటిష్టత కొరకు ఆదిలాబాద్ నియోజకవర్గంలో మేమంతా కలిసికట్టుగా పనిచేస్తామనేటువంటి విషయం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి नायकत्व अंता ऐकमत्यंगा श्री रामचंद्र गोपालकृष्ण मठाचे प्रमुख योगानंद सरस्वती हे दहशतवादी गटाच्या हत्येच्या बदला म्हणून राबवण्यात आलेले ऑपरेशन सिंदूर यशस्वी झाले. सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या वतीने बुधवारी विनायक चौकात उत्सव साजरा करण्यात आला. माजी सैनिक कल्याण संघटनेचे अध्यक्ष शंकरराव आणि सनातन हिंदू उत्सव समितीचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार खत्री यांनी मठासमोर फटाके फोडले आणि जय भारत माता की जय अशा घोषणा दिल्या. ते म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दहशतवाद पूर्णपणे नष्ट करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. प्रत्येकाने हे समजून घेतले पाहिजे की हे पाकिस्तान विरुद्धचे युद्ध नाही, तर दहशतवाद्यांना संपवण्यासाठीचे युद्ध आहे. మన భారతదేశం యొక్క ముఖ్యమైన లక్ష్యం ప్రపంచంలో ఉగ్రవాదం లేకుండా చేయడమే. ప్రపంచంలోని మానవులందరూ కూడా శాంతంగా ఉండడానికి మోదీ గారు పూర్తి బాధ్యత వహించి ప్రపంచంలో నుంచి ఉగ్రవాదాన్ని పూర్తిగా తొలగించడానికి మనం ఈ కంకణం కట్టుకొని ఈ యుద్ధం జరుగుతున్నది. ఇది పాకిస్తాన్ అనే ముస్లింస్తో కాకుండా మనమందరం కూడా అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది ఉగ్రవాదులకు మాత్రమే సంబంధించిన యుద్ధంగా భావించవలసిందిగా అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. निजामाबाद ग्रुप कमांडर सुनील अब्राहम म्हणाले की आदिलाबाद जिल्हा भौगोलिकदृष्ट्या विशाल असल्याने केंद्राने दुसरी ही बटालियन स्थापन करण्यास परवानगी दिली आहे. यासाठी राज्य सरकारची परवानगी आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर त्यांनी बुधवारी शहरातील 32व्या NCC बटालियन पाहणी केली. कॅडेट्सनी त्यांचे स्वागत सलामी देऊन केली. त्यानंतर त्यांनी येथील सुविधा, कॅडेट्सचे प्रशिक्षण व इतर पैलूबाबत चौकशी केली. ते म्हणाले की ही जर राज्याच्या परवानग्या मिळवल्या तर ते आसिफाबाद किंवा मंचिराल भागामध्ये 38व्या बटालियनच्या नावाने स्थापन केले जाईल आणि त्यांनी सांगितले की येथे होणाऱ्या कॅडेट्सचे प्रशिक्षण चांगले आहे. ఈ సంవత్సరానికి కాంపిటీషన్ వస్తుంది.
తలసేన క్యాంప్ ఉంది, ఫైరింగ్ కాంపిటీషన్ ఉంది. దాని తర్వాత ఫైనల్లీ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్ కోసం కంటింజెంట్ ఇప్పుడు సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ బటాలియన్ టీమ్ సెలెక్ట్ చేసి గ్రూప్లో నిజామాబాద్ గ్రూప్లో మళ్ళీ ఒకసారి ఇంకా సెలెక్షన్ చేస్తాం. దాని తర్వాత వాళ్ళకి అందరికీ ఢిల్లీ పంపిస్తాం రిపబ్లిక్ డే కోసం. దానికోసం ఇక్కడ అదే చెక్ చేయడానికి వచ్చాను. దాని తర్వాత ఫుల్ లాస్ట్ ఇయర్లో ఏమేమి ట్రైనింగ్ నడిచింది ఆ ట్రైనింగ్ దాని వివరం అంతా తీసుకొని చెక్ చేయడానికి వచ్చాను. అదే ఉంది. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ కాంపిటీషన్స్ వస్తుంది, దానికోసం సెలెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ ఉద్దేశం ఉంది. ఇంకా ఆడిపోయేది అప్ డౌన్ అవుతుంది, తగ్గింది కాదు. సెలెక్షన్ డీప్ సెలెక్షన్ అయింది, దానికోసం అవుతుంది. దాని ముందు ఫిక్స్ కోటా ఉండేది. ఈ ఒక బటాలియన్కి 7-8 వేకెన్సీస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు టోటల్ మెరిట్ బేస్డ్ అయింది. దానికోసం మా పిల్లలకి అక్కడ కాంపిటీషన్లో మంచిగా పర్ఫామ్ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. सीआयटीयू जिल्हा सरचिटणीस अन्नमुला किरण यांनी केंद्रीय कामगार संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चा केंद्र सरकारच्या विरोधी आणि जनविरोधी धोरणाविरुद्ध 20 मे रोजी होणारा सर्वसाधारण संप ग्रामीण बंद हा संप यशस्वी करण्याचे आवाहन केले आहे. बुधवारी शहरातील सीआयटीयू कार्यालयासमोर सार्वजनिक संघटनेच्या संयुक्त विद्यमानाने एक गोलमेज बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यांनी या संपाचे यश, कामगारांचे निदर्शने इत्यादीवर चर्चा केली. किरण म्हणाले की केंद्रातील भाजप सरकार कामगारांनी ज्या कायद्यासाठी संघर्ष केला आणि ते साध्य केले ते कायदे हे कुमकुवत करण्याचा प्रयत्न आहे. त्यांनी या कॉर्पोरेट कंपन्यांना अनुकूल असलेल्या 4 कामगार संहितेच्या अंमलबजावणीवर टीका केली. त्यांनी कामगारांना 20 मे रोजी मोठ्या संख्येने संपात सहभागी होण्याचे आणि तो यशस्वी करण्याचे आवाहन केले. అంటే నిజ వేతనాలు వరకు మనం ఈ సమయ సందర్భంగా కార్మిక క్షేత్రంలో పెట్టిన ఏమంటే కేవలం కూడా రద్దు చేయాలి. కనీస వేతనాలు రైతాంగానికి సంబంధించిన డిమాండ్ కూడా ఇందులో పెట్టినాం. మనందరికీ తెలుసు, కేంద్రంలోని బీజేపీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న కార్మిక కర్షక ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ కేంద్ర కార్మిక సంఘాలు, సంయుక్త కిసాన్ మోర్చా అసోసియేషన్ల ఆధ్వర్యంలో మే 20న దేశవ్యాప్త సార్వత్రిక సమ్మెను, గ్రామీణ బంద్ను నిర్వహిస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే బీజేపీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కార్మికులు అనేక త్యాగాలు, పోరాటాల ద్వారా సాధించుకున్న కార్మిక చట్టాలను పూర్తిగా నిర్వీర్యం చేస్తూ తీసుకొచ్చిన 4 లేబర్ కోడ్లు ఉన్నాయో వాటిని వెంటనే రద్దు చేయాలి. అందరికీ కనీస వేతనం 26,000 రూపాయలు ఇవ్వాలి, కనీస పెన్షన్ 10,000 రూపాయలు ఇవ్వాలనేది మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకాన్ని పట్టణాలకు కూడా విస్తరించాలి. కనీస వేతనం రోజుకు 700 రూపాయలు కేటాయించాలనేది మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఏదైతే రైతాంగం కోరుకుంటున్న మద్దతు ధరల చట్టం ఉన్నదో ఆ మద్దతు ధరల చట్టాన్ని వెంటనే చేయాలి. రైతులు పండించిన ప్రతి పంటకు గిట్టుబాటు ధరను కల్పించాలి. అదేవిధంగా ఏవైతే రైతుల రుణాలు ఉన్నాయో వాటిని పూర్తి స్థాయిలో మాఫీ చేయాలనేది. అదేవిధంగా కేంద్ర బీజేపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను, ప్రజా ఆస్తులను పూర్తిగా అదాని, అంబానీ లాంటి కార్పొరేట్లకు దారాదత్తం చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల అమ్మకాలను వెంటనే నిలిపివేయాలి, వాటిని बलोपेतन చేయాలనేది మేము डिमांड చేస్తూ ఉన్నాం. बेला मंडळातील मणियारपूर पुलाचे बांधकाम अर्धवट थांबल्याने लोकांना अनेक अडचणी येत आहे. या पुलाच्या बांधकामासाठी अंदाजे 7.10 कोटी रुपये मंजूर झालेले असून खांबापर्यंत काम हाती घेण्यात आले आहे. परंतु कॉन्ट्रॅक्टदारांनी बिल न मिळाल्याने स्लॅबमध्येच रोखडला आहे आणि यामुळे अनेक अडचणी आल्याची तक्रारही प्रवासी आणि वाहन चालक करत आहे. तर त्यांनी सांगितले होते की काम गेल्या वर्षीही जूनमध्ये पूर्ण होईल, परंतु अद्यापही ते झालेले नाही. येत्या या पावसाळ्यात पूर असल्यास तातडीच्या कामासाठी मंडळ केंद्रात जाण्याची किंवा शेतात जाण्याचा हा पूल एकमेव मार्ग आहे. आम्ही अधिकाऱ्यांना विनंती करत आहोत की त्यांनी कॉन्ट्रॅक्टदारांना ताबडतोब बिले द्यावी आणि काम सुरू करावे.
मण्यारपूर ब्रिज आहे तिथे गतवर्षी गतवर्षी इनॉग्रेशन केली, जूनमध्ये कंप्लीट करतो म्हणून 3 महिन्याचे वादा केले. 7 करोड 10 लाखाचं मंजुरी करून सगळ्या गावाला नेऊन खुशीनं चालू करून तिथं सगळे आम्ही आशात राहून सालभर कसे तरी आम्ही पाण्यातून इकून गाड्या फसवून कसे तरी निघले. कंट्रॅक्टवाल्यानं आम्हाला गाड्या बाहेर काढून दिले, त्यांना गिट्टी टाकत आम्हाला पार पाडले. यंदा आता जून आता येत आहे तरी तिथं त्या कंट्रॅक्टवाल्याला फोन केले तर त्यांना काय म्हणतं आहे, माझं बिलच नाही आलं, मी काचं काम करू, मी 2-4 करोड 2-3 करोड खर्च करून मला एक बी बिल नाही उठले. त्याच्यासाठी हे जे आमच्या अडीअडचणी तिकडे जाण्या येण्याचे नाल्याले पाऊस आला तर आम्हाला वावराकडे जाता येत नाही, आम्हाला बाहेर निघता बी येत नाही, बाहेर गावाला नेमा असं ह्या हिशोबानं ते काय आहे ते राज्य गव्हर्नमेंट सेंट्रल गव्हर्नमेंट कोण आहे त्याचे करून त्याचे बिलं पार करून आमचं काम लवकर किंवा सुरक्षित केलं तर चांगलं होतं. म्हणून एवढं धन्यवाद. हे पावसाळ्यामुळं आम्हाला पेल्याला जाण्याचा त्रास होत आहे. त्याकरता हे गव्हर्नमेंटवाल्यांनी थोडं लक्ष देऊन आमच्या गावाकडं थोडं लक्ष देऊन का नाही ते ब्रिजचं काम संपूर्ण करावं अशी आमची गावाल्याची इच्छा आहे. तरी त्यांनी ते काम पूर्ण करावं. एक 15 महिने झाले काम पेंडिंग झालं, यावर्षी तरी पूर्ण करावं अशी गावाल्याची इच्छा आहे. त्यासाठी ते संपूर्ण करावं अशी गावाल्यातर्फे आम्ही रिक्वेस्ट करतो. जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम येथे हिंदूवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा बदला घेण्यासाठी भारतीय सैन्याने ऑपरेशन सिंदूर सुरू केल्यामुळे बुधवारी निर्मल जिल्हा मुख्यालयात लोकांनी आनंद साजरा केला. स्थानिक NTR मिनी स्टेडियममध्ये खेळाडू आणि मॉर्निंग बॉक्सनी भारत माता की जय असे घोषणाबाजी केली. ते म्हणाले की देशातील जनता भारतीय सैन्यानी सेवा करण्यास तयार आहे आणि पंतप्रधान मोदींना देश सुरक्षित हवा आहे आणि भारताने पाकिस्तान विरुद्धचे युद्ध जिंकावे अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली. जय इंडियन आर्मी की जय. माता जय जय माता भारत माता वंदे मातरम वंदे मातरम. देश की रक्षा कौन करेगा हम करेगा. रक्षिदाम देशानी रक्षिदाम. भारत माता की जय. भारत माता की जय. इंडियन आर्मी की जय. इंडियन आर्मी की जय. माता जय जय माता भारत माता वंदे मातरम देश की रक्षा कौन करेगा हम करेगा. నిన్న అర్ధరాత్రి ప్రారంభమైన సింధూర్ ఆపరేషన్ మనకెంతో శుభసూచకం. ఎందుకంటే ఈ దేశం మీద ముస్లింల దాడిని ఖండిస్తూ మన శత్రు దేశం మీద దాడికి రాత్రి ప్రారంభమైంది. ఈ యుద్ధము మనం విజయాలు సాధించి మన ఆర్మీకి ఎంతో గొప్ప పేరు వచ్చి మన దేశానికి సుభిక్షంగా వస్తుందని చెప్పి భారత పౌరులమైన మేమందరము ఇదాన్ని ఆశిస్తున్నాం. ఈ భారత విజయంలో మేము పాల్పంచుకోవాలంటే ఈ ఆర్మీకి మేము ఎలాంటి సేవలైనా చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. స్వచ్ఛందంగా ఎలాంటి స్వార్థం లేకుండా నిస్వార్థంగా దేశ సేవకు ఈరోజు యువకులు సామాన్య ప్రజలు అందరూ కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇది 9 ప్రాంతాలలో ఉగ్రవాదుల మీద ఏదైతే ప్రారంభమైందో ఆ ఉగ్రముఖాన్ని తుదముట్టించేసి విజయాలు సాధించాలని చెప్పి మేమందరం ఆకర్షిస్తున్నాం. దీనికి మా యొక్క అందరి మద్దతు సాధారణ ప్రజల నుంచి విద్యావంతులు, ఉద్యోగస్తులు, విద్యార్థులు, క్రీడాకారులు, క్రీడలను ప్రోత్సహించే కోచ్లు అందరూ కూడా దీనికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. వారి సహాయం ఏమవసరం ఉన్నా భారత ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తే తక్షణ స్పందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. సైన్యం విజయం సాధించాలని చెప్పి ప్రతి భారతీయుడు प्रति देशभक्तुడు कोरకుంటున్నాడు. मंचिराला येथील चेन्नूर शहरात कोणत्याही राजकीय संबंधाशिवाय बाईक रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा भारतीय सैन्याने दिलेल्या प्रत्युत्तरामध्ये ऑपरेशन सिंदूरच्या स्मरणार्थ विजयी रॅली काढण्यात आली. अनेक सार्वजनिक संघटना, राजकीय पक्ष, युवा संघटना आणि जनतेने यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतला.
ప్రేరేపిస్తున్న వాళ్లకు పాకిస్తాన్ ప్రజలందరికీ కూడా దీపావళి శుభాకాంక్షలు. ఇలా పొద్దుగాల 4 గంటల నుంచి మీకు స్టార్ట్ అయింది. మా అందరికి నవంబర్లో ఉంటే మీకు ఇయర్ నుంచే స్టార్ట్ అయింది. మొన్న ఏమని చెప్పిండ్రు, ఇలా పాకిస్తాన్ కు మీడియాలంతా ఏమైనా కథనాలు వచ్చినాయి, ఇండియా మోక్ డ్రిల్ నిర్వహిస్తుంది, ఇంకా వారం రోజులు టైం ఉన్నది, మేము చల్లగా వండుకుంటామని అనుకున్నారు. ఇటు అవాయిడ్ చేసిండ్రు. అటు రాత్రి తెల్లారి నుంచే విషయాలు వదిలిండ్రు. అలా దివాళీ స్టార్ట్ అయింది. మేమందరం కూడా ఇలా ఆపరేషన్ సింధూర్ ని ఇండియన్ ఆర్మీ, ఇండియన్ నేవీ, ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ కంబైన్డ్ గా విజయవంతంగా నిర్వహించినందుకు ఇలా పటాకాలు కూడా పేల్చడం జరిగింది చెన్నూరులో. పార్టీలకు అతీతంగా, కులాలకు అతీతంగా, మతాలకు అతీతంగా అందరం కూడా ఈ విజయోత్సవ ర్యాలీలో పాల్గొన్నాము. నిరసన కూడా తెలిపినాము. నా ఆడపడుచుల, నా ముద్దు బిడ్డల సింధూరాన్ని దూరం చేసిన ముష్కరులు, ఉగ్రవాదులు, తీవ్రవాదులు ఎవరైతే నయవంచకులు ఉన్నారో వాళ్ళ రక్తంతో వీళ్ళకి సింధూర తిలకం దిద్దిన మన ప్రధానమంత్రి మోడీ గారి ఆలోచన విధానం నిజంగా మంచి శ్లాఘనీయం. ఎందుకంటే భారతీయ శక్తికి ఇదొక నిదర్శనంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఏకకాలంలో రాత్రి 1 గంట 40 నిమిషాలకు 9 ప్రాంతాలలో తీవ్రవాదుల ప్లేసులలో ఇంతమందిని ఒకటేసారి మిస్సైల్స్ తోటి అంతం చేయడం అనేది మామూలు విషయం కాదు. ఇది ప్రపంచ దేశాలలో భారతదేశానికి ఉన్న ఒక గొప్ప శక్తిగా మనం దీన్ని చూడవచ్చు. మన భారతీయ పౌరులపైన ఏదైతే పాకిస్తాన్ ముష్కరులు మరి దొంగసాటున దెబ్బతీసి మరి మన వాళ్ళని బలి తీసుకోవడం జరిగింది. దానికి మరి వాళ్ళ నిన్న మన కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి రాత్రి 1:44 నిమిషాలకు అయితే పాకిస్తాన్ తీవ్రవాదుల స్థావరాలు దాదాపుగా 9 స్థావరాలు, అంటే దాదాపుగా నాకు తెలిసి ఒక 1,000-2,000 మంది పాకిస్తాన్ ముష్కరులు ఉంటారు. వాళ్ళందరూ హతం చేయడం మరి వాళ్ళ మొన్న జరిగినటువంటి మన భారతీయ పౌరుల మీద వాళ్ళ చంపడానికి మరి వాళ్ళ మన భారత ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో, మన నరేంద్ర మోడీ నాయకత్వంలో ఉన్నటువంటి ఈ గవర్నమెంట్ మరి ఒక పాకిస్తాన్ ముష్కరుని హతం చేసి ఇవాళ ఆపరేషన్ సింధూర్ని సక్సెస్ చేసినందుకు భారత జవాన్లందరికీ, భారత ఆర్मीకి, भारत नेव्हीకి, भारत फोर्सకు అందరికీ పేరు పేరున धन्यवाद తెలుపుతున్నాను. ఎందుకంటే दुसरीकडे भाजप नेत्यांनी निर्मल जिल्हा केंद्रात एक रॅली काढली आणि पाकिस्तानी दहशतवादी छावण्याविरुद्ध केंद्र सरकारच्या ऑपरेशन सिंदूरचे कौतुक केले. जिल्हा केंद्रातील भाजप पक्ष कार्यालयापासून आरडीओ कार्यालयापर्यंत रॅली काढण्यात आली. त्यानंतर त्यांनी आरडीओ कार्यालयासमोरील राष्ट्रीय महामार्गावर फटाके फोडून आनंद साजरा केला. यावेळी पंतप्रधान मोदींच्या प्रतिमेला दुधाने अभिषेक करण्यात आला आणि भारत माता की जय असे नारे देण्यात आले. त्यांनी पाकिस्तान विरोधात घोषणाबाजी केली. ते म्हणाले की पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी फक्त हिंदूंनाच मारले, हे क्रूर आहे आणि ऑपरेशन सिंदूरच्या नावाखाली भारतीय लष्कराने पाकिस्तानमधील दहशतवादी छावण्यावर केलेले हल्ले हे कौतुकास्पद आहे. येत्या काळात देशात दहशतवादी हल्ले करणार असतील तर भारतीय सैन्य भीती निर्माण करण्यासाठी हल्ले करत आहे, ही अभिमानाची बाब आहे असे सांगण्यात आले. ముఖ్యంగా ఎవరైతే హిందూ సోదరిమణులు ఉన్నారో వాళ్ళ భర్తల్ని వాళ్ళని హిందువులను నిర్ధారించుకున్నాక చంపేసి వాళ్ళ సింధూరం ఎట్లయితే దూరం చేసిండ్రో దాన్ని మనసులో ఉంచుకొని ఇవాళ యావత్ దేశాల మద్దతుతో, ముఖ్యంగా భారతదేశ ప్రజల మద్దతుతో నరేంద్ర మోడీ గారు త్రివిధ దళాల అధిపతులను హాజరుపరిచి వాటి సింధూరం దూరమైన వారిని వాళ్ళ సింధూరం తెచ్చే విధంగా అదే పేరుని పెట్టి ఇవాళ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు. మరి నిన్నటి వరకు మేం చేయలేదు అని చెప్పేసి తప్పుడు మాటలు చెప్పిన పాకిస్తాన్ కు నిన్న భద్రతా మండలిలో మన దేశాలు కూడా చివాట్లు వేయడం జరిగింది. మరి నిన్న రాత్రి 1:30 తర్వాత మన సైన్యం వెళ్లి 9 స్థావరాలను, మొత్తం టెర్రరిస్టు స్థావరాలను ధ్వంసం చేసి 100కు పైన టెర్రరిస్టులను హతం చేయడం జరిగింది. ఇది భారతదేశ విజయము. అంతేకాకుండా భారతదేశ ప్రజల మద్దతుతో మోడీ గారు ముందెళ్తున్నారు. వారికి మద్దతుగా మేము ఎప్పుడూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా చనిపోయిన ఎవరైతే
హిందూ సోదరులు ఉన్నారో వాళ్లకు న్యాయం జరిగేలాగా ఈ యుద్ధం ఉంటుందని చెప్పేసి మేము భావిస్తూ భారతదేశ ప్రజలు మొత్తం ముక్త కంఠంతో మోడీ గారికి మరియు మన సైన్యానికి మద్దతుగా ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ భారత్ మాతాకి बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. राष्ट्रपती पदासाठी अर्ज निरीक्षक ताहेर बिन हमदनी यांची काँग्रेसच्या पदाधिकारी सूचना. सत्यनारायण सह चित्तला आदिलाबाद काँग्रेसच्या मोठ्या प्रमाणावर बैठकीला उपस्थित. आदिवासी कलांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता अशी जिल्हाधिकारी एसपींची इच्छा. गिरीपल्ले शुभगुडा येथे आयोजित घुसाडी कार्यक्रमाच्या समारोप समारंभाला उपस्थित असलेले अधिकारी. केंद्र सरकार राहुल गांधीच्या दबावाखाली जनगणनेसाठी पुढे आले असे म्हणणे काँग्रेस. आदिलाबादमध्ये टीपीसीसी नेत्यांच्या उपस्थितीत नेत्यांचे उद्घाटन. एएससी विद्युत अपघात रोखण्यासाठी पावले सुचवणे. वीज सुरक्षा सप्ताहाच्या समारोप समारंभाला उपस्थित. सतत चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.